वल्लभाधीश की गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महाराणी की। श्री गुसाई परम दयाल की। श्री गोकुल नाथ की जय। दाव दयाल की जय। श्री नवनीत प्रिया लाल की जय। अपने माथे बिराजता सेव्य स्वरूप की बधाई वैष्णव ने जाजा करें। जय श्री कृष्ण। श्रावण महीनो उत्सवनो उत्साह। रक्षाबंधन थी नौबतनी बधाई बेठी। काले गुसाईजीना सातलाल एमांथी गिरधरजीना मोटा लाल एना लाल दामोदरलालजीनो प्रागट्य उत्सव हतो। श्रीजी बाबा साक्षात एनी हारे वातो करता एनुं प्रगट प्रमाण। श्रीजी बाबानी सेवामां तिलकायतनी शरूआत एमनाथी थई। पहेला तिलकायत ए थया। हवे ठाकोरजीने तो केटली बधी भेट आवे, सामग्री आवे अने श्रीजी बाबानो नेग भारी। आजनी तारीखमां श्रीनाथजीमां एटलो ज नेग छे जेटलो गुसाईजीए एमना वखतमां बांध्यो हतो। ए नेग हजी चालू ज छे। हवे एटली बधी भेट आवे ए जमानामां लगभग 400-450 वर्ष पहेला। तो भंडारी हता ने एनो अधिकारी के भंडारी एनी बुद्धि फरी। हमेशा तमारी पास सत्ता आवे ने अत्यारे केटला कौभांड थाय छे। सत्ता होय एनो दुरुपयोग करवानुं मन थाय ज। ए पण त्यारनो समय होय के अत्यारनो। तो ए भंडारीने मनमा एवुं थयुं के आटली बधी भेट आवी छे एमां हुं एक दिवसनी भेट मानो के चोरी लઉં तो हूँ खबर पड़े। 7 लाख रुपया लई लीधा ई जमाना में। 400 वर्ष पे 7 लाख, मोर देन 7 lakhs। अने मंदिर थी थोड़े दूर वन में जई एक वृक्ष नीचे दाटी दीधा अने पछी त्यां माटी नाखी दीधी। हवे दामोदरलालजी महाराज तो सेवानी अंदर रत। एमने ठाकोरजीनी सेवा सिवाय बीजो रस नहीं। आखो दिवस हूँ ने मारा प्रभु एमां भोग धराववाना होय, सराववाना होय, सामग्री करवानी होय, फूल चूंटवाना होय, माळाजी करवाना होय। आखो दिवस सवारे ब्रह्म मुहूर्तथी रातना 12 वाग्या सुधी सेवामां होय। हवे एमने तो खबर रही आ 7 लाख लई लीधा। श्रृंगार करता था तो श्रीजी बाबाए हाथ पकड़ी लीधो। बाबा मैं कछु बताऊँ सुनो। अरे मारा वाला ई के मेरो 7 लाख वो भंडारी वहाँ छुपा के आयो है। जईने जोयुं खोई दो 7 लाख रुपया एमना नता। श्रीजी बाबा अंगीकार करे। तो हजी पण श्रीजी बाबा आवा सानुभाव जतावे ज। एमां कोई शंका ने स्थान नथी। आ प्रसंग अहींया कीधो के नहीं मने याद नथी, पण हमणां थोड़ा समय पहेलानो वात छे। बनता सुधी सूरत घरनो छे। जो घणीवार मारे घर ने नाम में याद न रहे ने भूली जवाय तो ए मारी भूल छे એટલે મને ક્ષમા करजो। पण वातनुं तत्व छे ए तो आ ज छे। तो जे बार संध्या वदन करता था अने टीखड़ी छोकराओ निकळ्या एटले एक छोकराए टीखड़ कर्युं कांईक। जे बोल्या अहींया शुं कहेतो तो हवे के हवे जेनुं स्वरूप एमनुं तेज जोईने भलभला ढीला पड़ी जाय। मैं कांई नथी कीधुं।
એ કે ના ના, જે કહેવું હોય આમ બૂમો પાડીને કહેતો તો મારે મોઢે કે. મેં કાંઈ નથી કીધું, સચી સચી બોલ, હવે તને પનિશમેન્ટ આપવાની છે. ઓલો ધ્રુજી ગયો. એ કે નાથ દ્વારા જાન દર્શન કર્યા. ઓલો કે આ પનિશમેન્ટ છે કે આશીર્વાદ છે? જીવ જે હોય ને એને કોઈ પણ રીતે શરણે રહે. હવે નાથ દ્વારા ગયો તો આજથી 80, 90 કે 100 વર્ષ પહેલાં આટલી ગીરદી નહોતી. આપણે આકાશ હતો લગભગ 40 દિવસનો થયો ને અમે ગયા તો આપણને આકાશને લઈને મંગળાના દર્શન થયા હતા. મંગળાની આરતી થઈ હતી, કારણ કે એટલી ગીરદી જ નહોતી. એટલે એ તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં પહોંચી ગયો કે હું શું બોલ્યો તો એ આમને ખબર પડી ગઈ, હવે મારે ક્ષમા તો માગવી પડશે. તો વહેલો પહોંચ્યો ને તો એ હજી દર્શન નહોતા ખુલ્યા, તો બહાર એકલો જ આમ ઊભો હતો. તો મુખિયાજીએ ટેરો કરીને કે એ અહીંયા હું અંદર આવ. એ મને કહ્યો છે? એ ક્યાં? એ કે અંદર આવ. અરે ઓલા જે ખીજાણા અહીંયા મને દબડાવે છે બધાય. હું ન બોલ્યો હોત તો સારું હતું. હવે મને અંદર પૂરી દેશે તો, હવે મને પનિશમેન્ટ કરશે તો. અંદર આવ્યો એટલે કે નાઈને આવ્યો છે? હા. ધોટીબંધી ઢોયેલ? હા. નવા છે? જોયું તો તિલક કરેલો હતો, કંઠી હતી. બ્રહ્મસંબંધી તો હતો જ, પણ દુસંગ લાગ્યો હતો ને, ઓલા ચિત્ત સ્વામીને જેમ બધાનો લાગ્યો હતો એમાંને ભાઈબંધોનો દુસંગ લાગ્યો હતો. અંદર આવ્યો એટલે કે ઓલું કપડું લઈ લે રેશમી. એ કે આ શું કરવા માગે છે કંઈ ખબર નથી પડતી. એ કે ઉંદેડાએ અઘાર કર્યો છે શ્રીજી બાવાના ચરણ પાસે, બરાબર લૂછી નાખ. ઓલો કે એ શ્રીજી બાવા એના ચરણ પાસે મારે અડવાનો? ઓલાને તો હાથ પગ ધ્રુજવા માંડ્યા, ગાત્રો શિથિલ થઈ ગયા, બધી નસો આમ તૂટવા માંડી. એ સ્વરૂપને અડવું કાંઈ જેવી તેવી વસ્તુ છે? માંડ લૂછું. એ કહેવાય કપડું છે ને એ જલથી ને ભીનું કર અને ફરીવાર બધું લૂછ. આણે તો બધું લૂછું, હવે ત્રીજું કપડું લે, હવે બધું કોરું કર. કોરું કરતાં કરતાં એને તો ચરણ સ્પર્શ કરી લીધા. આ ત્રણેય કપડાં જા, હવે તે દર્શન કરી લીધા ને, હવે નાઈને આવજે. હવે તારે અહીં ક્યાંય અડવાનું નહીં, બધા દર્શન ખોલે ને એ પહેલાં નીકળ. ઓલો કે હવે બધું મારું કામ તો થઈ ગયું. એ ત્રણેય કપડાં લીધા, સ્નાન કર્યું, દર્શન તો થઈ ગયા, ચરણ સ્પર્શ કોઈ ન થાય એને થઈ ગયા. સુરત આવીને સાત દંડવત પ્રણામ કરીને એટલું રડ્યો એના આંસુ જેના ચરણ સુધી આવ્યા, પ્રક્ષાલન કરવા માંડ્યા. બીજા ગુરુ જે શિક્ષા કરે ને, મારા ગુરુ જે દીક્ષા બ્રહ્મસંબંધામનું જ હતું એને, મારા દીક્ષા ગુરુએ તો મને શિક્ષા ન કરી, મારી પરીક્ષા કરી કે હું શ્રીનાથજી જાઉં છું કે નહીં. હવે મારું જીવન તમને સમર્પિત. તારા ઘરે સેવા બિરાજે છે ને ક્યાં? હવે મારી આજ્ઞા છે ભણવાનું અને સેવા અને સત્સંગને પાઠ કરવાના. તારે દુસંગની ટોળકી હાર નહીં રહેવાનું. ત્યારથી એનું જીવન એવું સુધરી ગયું કે સવારે બુહારી, મંદિર વસ્ત્ર, ગાય દોવાનું, ઠાકોરજીને મંગળાની તૈયારી કરવાની, ઝારીજી ભરવાના, કૂવેથી જળ ભરવાનું, બધું એ કરે અને 7 વાગે મંગળ ભોગ ધરાવી અને આગલા દિવસનું જે દૂધ ઠાકોરજીને ધરાવેલું હોય, પહેલાં ક્યાં ફ્રીજ હતા, ઓલા પાણીની અંદર રાખ્યું હોય, અને આગલા દિવસની રોટલી હોય, કારણ કે બીજે ગામડાથી ને દૂર રહેતો હતો એની સ્કૂલ, ચાલીને જવાનું ને ચાલીને આવવાનું. એ દૂધ રોટલી પ્રસાદીની લઈને જાય અને આવીને ઠાકોરજીના પાત્રની બધું કરે.
તો જેને વિઠ્ઠલ નાથ વિચારે રે એને પ્રગટ પદાર્થ ચારે રે. આજની તારીખમાં પણ વલ્લભપુરના સામર્થ્યમાં આપણે સંશય કરીએ છીએ ને એટલે આપણે ભરાઈ પડીએ છીએ. સંશય આત્મા વિનશ્યતિ. આજે આ 3 વૈષ્ણવ આવ્યા હતા ને, તમે બેઠા હતા, હવે સત્સંગ સાંભળે, વૈષ્ણવ વાણિયા, પોસ્ટ કરાવવાનું મન થાય, એનો વર્ક એ આવા ઢંગલી પોત્યા નહીં ખેલવાના, સેવા બેવા નહીં કરવાની. હું હવેલીએ જવા દઉં છું ને બસ બહુ થઈ ગયું. હવે થોડા દિવસ થાય ઓલા બેન પાછા કે તમે ઉઠશો એ પહેલાં સેવા કરી લઈશ. પણ મને કે નહીં. હવે દીકરી બહુ અનુકૂળ હતી, એને ભાવ બહુ. એ કે મમ્મી આપણે છાના મના પુષ્ટ કરાવીએ. એ કે ખબર પડશે તો. એ કે તારે મારું દામ દેવાનું. કે આ દીકરીએ કીધું એટલે મેં કર્યું. અને એના પપ્પા દીકરીને બહુ પ્રેમ કરતા હતા. બાપને દુનિયામાં સૌથી વધુ વાલું હોય દીકરી, એનો કાળજાનો ટુકડો. એટલે કે તારે મારું નામ દેવાનું. હવે એમને એક બેનપણી, એટલે બે દર્શન કરી અને સાંજે ભેગા થઈને કલાક સત્સંગ કરે. ઊભા ઊભા બેસે ને કોઈ જગ્યાએ તો વળી બીજા આવે. ઓલા બેનને કીધું મારે ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાવો પણ મારી પાસે તો જાપી જે નથી ને કાંઈ નથી. આજ્ઞાય ન લીધી. એના એ દિવસે બારગામ ગયા હતા. સવારના પોરમાં જાપીજી લઈ ઠાકોરજી પધરાવી જેને ત્યાં પહોંચી ગયા. એટલે બધાય ઘણા હતા પુષ્ટ કરાવવાળા, ટેનિયર વહી ગયા અપરસમાં. હવે એમને નવનીત પ્રિયાજીમાં જ આસક્તિ હતી. જાપીજી લઈ ગયા હતા, ઠાકોરજી નહોતા લઈ ગયા. હતા જ નહીં. એનું વરી મૂર્તિ પૂજા માનવા જ ન દે. આ બધા ખેલ કરવાના જ નહીં ઘરમાં. માનવ સેવા કરો અને મજા કરો. ઓલા બેન કે પણ માનવ જેણે બનાવ્યા છે એની સેવા કરવા દો ને. એ કે નહીં, ઘણા અડ્યું હોય. હવે આવ્યા જાપેજી તો ખાલી હતા, બધાના પોસ્ટ થઈ ગયા. એ બેનનો વારો આવ્યો. આ જાપીજી એ કે મારે અહીંથી પધરાવવાના છે ગ્વાલ મંડળીમાં. તો કે મારે તો નવનીત પ્રિયાજી જોઈ છે. એ કે લગભગ નવનીત પ્રિયાજી નથી બિરાજતા ગ્વાલ મંડળીમાં, છતાંય તમે જોઈ લ્યો. ઓલા બેન ગ્વાલ મંડળીમાં જોવા ગયા, પહેલાં જ નવનીત પ્રિયાજી હતા. લઈને આવ્યા જે અહીંસા તમારા માટે જ પધરાવી ગયા છે. કોઈ શું પુષ્ટ થઈને આવ્યા ઘરે જાપીજીમાં. હવે લોકો છે ને ટાંટિયા ખેંચવાવાળા બહુ હોય. પોતાના ઘરે ન બિરાજતા હોય ને એટલે બીજાને ઘરે બિરાજે એને સહન ન થાય. પોતાના લગ્ન ન થતા હોય ને એ બેનપણી શું કહે, ગળા બંધણીને સાસુ સસરાની સેવા કરવાની ને એ કેમ કરવાનું, આપણે કેરિયર ઓરિએન્ટેડ છીએ, આપણે પુરુષ સમોવડું બનવાનું. ના પાડ દે, ના પાડ દે. શું કામ? એનું થતું નથી. પણ જે આમ સદ્ધર ને, ના મારા મા બાપે નક્કી કર્યું છે, મને ગમે છે, મારા સાસુ સસરાની સેવા કરવી ગમે છે, હું તો લગ્ન કરીશ જ. ઓલા બેન રહી જાય અને આ પરણી જાય પછી કોઈનું ચાલે નહીં. તો અત્યારે ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાવવા હોય કે કોઈને સખડીની આજ્ઞા લેવી હોય ને, આમ પાછળથી ટાંટીઓ ખેંચે. હા તો ઠીક, આપણે તો ખાલી દૂધઘર ધરીએ જ, એટલે કોઈ ગળા બંધણી નહીં. સવારે અડધો કલાકમાં પતી જાય, બધાને પતાવી દેવું જ. સખડી ધરશો તો ગળા બંધણી થશે. અત્યારે નહીં સમજાય, પછી ખબર પડશે કે હું કહેતી હતી બરાબર છે. ઓલા બેન તોય ઉપરવટ થઈ
આજ્ઞા લઈ આવે અને પછી બધાને બોલાવે કે મારા ઠાકોરજીઓ સખડી આરોગવા માંડ્યા, મારો મોટી મગનો મનોરથ છે, આવો આવો બધાય. તો મારા વાલા આ તો માહે પડ્યા મહાસુખ માણે, દેખન હારા દાજે. હવે એ જે સખડી ધરે અને શ્રૃંગાર કરે ને દર્પણ દેખાડે ને કાની આપે ને તુલસી સમર્પે ને ઠાકોરજી આરોગ્યને એની સામું જોઈને કે મસ્ત માં આજ તો તે આહા માનભોગ એટલો સરસ બનાવ્યો હતો, બોલે નહીં પણ ટેસ્ટ ઉપરથી ખબર પડી જાય કે ઠાકોરજી આરોગ્ય છે. એ જે નથી ધરાવતા એને હું ખબર પડે મારા વાલા. જો તમે સારા કાર્ય કરશો ને એમાં કાંકરી નાખવાવાળા બહુ હશે, અને ખોટા કાર્ય કરશો ને તો સપોર્ટ કરવાવાળા બહુ હશે. એટલે આ બેનને તો બિચારાને બધે તમને તો ખબર નથી પડતી, તમારે બધે ના પાડી હતી ને તોય પધરાવ્યા. હવે એટલે આ બેન ભોળા એણે કહી દીધું અમે છાની મની સેવા કરશું. તો દીકરી સપોર્ટમાં સવારે ને સવારે 8 વાગે ઉઠે ને 6 વાગે ખબર જ ન પડે. માં દીકરી 4:30 ઉઠીને 6 વાગે સેવા પહોંચી લે, અનોસર કરી અને ઝાંપીજી પધરાવી દે પાછા. મિશ્રી ચા દૂધમાં પધરાવે અને મેવો હોય જાણે આમ સુધારીને રાખ્યો હોય એમ સૂકો મેવો. એનો વર કે વાહ ભાઈ વાહ, કેલ્શિયમ મળે એટલે સવારના પોરમાં તમે તો ફ્રૂટ દેવા માંડ્યા. એ કે હવે કયું કેલ્શિયમ મળે છે ઠાકોરજી જાણે ને તમે જાણો. 3.5 મહિના છાની મની સેવા કરી માં દીકરીએ, 3.5 મહિના. એ જાપેજી કેમ હાંચવા હશે, એ જારીજી કેમ ભર્યા હશે, એ સેવા કેમ કરી હશે. પણ ઓલી રોજ મિશ્રી જાય ધરાવેલી પેટમાં, રોજ સૂકો મેવો લેલો મેવો જાય પેટમાં. પછી એકવાર દીકરીએ કીધું મમ્મી કાંઈ ચિંતા કરમાં, ખબર પડશે એવા દેવાશે. સેવા કરતા હતા નીકળ્યા, બોલ્યા નહીં. એ કહેલા બેન 15 દીથી આનંદથી સેવા કરીએ છીએ. એ ભલે દર્શન નથી કરતા પણ અમને નડતા નથી. તમારા ઘરમાં ઠાકોરજી પધારે ને એનો પ્રભાવ પડે છે, એની પાછી પરાકાષ્ઠા. હવે એ બેન 3 મહિના પહેલાં ગયા હતા વ્રજમાં. તો ગિરિરાજ બાવાને યમુનાજીને કહીને આવ્યા કે હજી નાની છું સાવ, હજી મારી ઉંમર નાની 40-45 વર્ષ, હજી મારા ચલાય છે. તો એલા બેન કહેતા જીવનમાં એકવાર લીલી પરિક્રમા કરવી જોઈએ તો બધા સ્થળ લીલાસ્થળીના દર્શન થાય. હવે ધીમે ધીમે તિરોહિત થાય છે બધું. એટલે લીલી પરિક્રમા એ કે ઘરવાળા તો હા પાડશે ને. આ તો ઠાકોરજી ઘરમાં રહેતા હતા એટલે છાનું મનું કર્યું. લીલી પરિક્રમા છાની મની કેમ કરવી? મને ખબર જ મગાય નહીં, પણ મારે તારા ઘરે 40 દિવસ રહેવા આવવું છે. હવે તું તેડાવ તો અવાય, હું ટિકિટ બુક કરાવું જ ન અવાય. પછી ઘરે રોજ આ બધી મા દીકરી વાત કરે એનું વર તો સાંભળે જ નહીં. એ તમે જાણો ને તમારો સત્સંગ ધીમું કર. હવે એક દિવસ કાંઈક સારા મૂડમાં હશે, 3 બેઠા હતા, 4 દીકરો દીકરી મા ને બાપા. એ કે મારે ગોકુળ વૃંદાવન મથુરા 1 મહિનો જવું છે. એવું ન કે લીલી પરિક્રમામાં તમે જવા દેશો? પૈસા ભરું, પૈસા દેશો? એ કે જો એકવાર તારે જવું જ જઈ આવ, જિંદગીમાં પત્તાનું ના દ્વારા નહીં લઈ જાવ ને તારે કોઈ હવેલી નહીં જાવ. તું તો ગાંડી થઈ ગયો છો આ સત્સંગ સાંભળીને. ઓલી કે એકવાર હા પાડો ને પછી બાકીનું થઈ પડશે. પૈસાય આપ્યા, તિલક બાવામાં ભરી આવ્યા, અને આજે તમે બેઠા હતા આવ્યા કેવા રાજી હતા. એ કહેલા બેન આપણે હા પાડી દીધી. હવે ઠાકોરજી ઘરમાં પધાર્યા, 3.5 મહિના છાની મની કરી, હવે નથી બોલતા. મેં તો એક દિવસ એ સેવા કરશે અને તમે સામગ્રી કરશો. યાદ રાખો, પ્રભુમાં એટલું સામર્થ્ય છે મારા વાલા, આપણે કાંઈ કરવાની જરૂર જ નથી રહેતી.
યા હોમ કરીને પડો મેદાન, ફતેહ છે આગળ. હવે એને ઓલા ટાંટિયા ખેંચવા વાળાનું માયનું હોત તો જો અત્યારે પ્રપંચ કરવાવાળા વંચકો બહુ જ છે. તમને એવું લાગે આ ભગવદીઓ છે, પણ પાછળથી પ્રપંચ જ કરતા હોય. કોઈનું સારું થતું હોય, કોઈ મનોરથ કરતા હોય, એ આડી જીભ વાવે વાવે ને વાવે છે. એ ત્યારે ભૂલી જાય છે કે વલ્લભ બધું જ જુએ છે. આપણા કરેલા કર્મો છેલ્લે આપણે ભોગવવા પડશે ને પડશે જ. કોઈ આડું આવશે નહીં. અત્યારે હાથ પગ ચાલે છે, મસ્ત છીએ, ખાઈએ પીને જલસા કરીએ છીએ, ત્યારે પ્રપંચ કરવાનો જે મજા લઈએ છીએ એ છેલ્લે સજા દેવાનો. આજે જ મેં સાંભળ્યું, જે કે એક શેઠ, હમણાંની જ વાત કરું, ઠાકોરજી પૂછ નહોતા કરાવતા, એટલે મેં આગ્રહ કર્યો કે ડરો નહીં, નાહી ધોઈને ચોખ્ખા કપડાં પહેરીને તમે સેવા બધા કરો. હવે ઠાકોરજી પૂછ કરાવ્યા, ઘરમાં વૈભવ તો હતો. કોઈ માળાજી કરે, કોઈ સામગ્રી કરે, કોઈ બુહારી કરે, કોઈ મંદિર વસ્ત્ર કરે, કોઈ પીછવાઈ બદલાવે, કોઈ જારીજી ભરે, અને આનંદ થઈ ગયો ઘરમાં. તો હવે 2-3 મહિના થયા તો શેઠને એટેક આવ્યો. ડૉક્ટરે કીધું હવે પેઢી ઉપર નહીં જવાય, એટલે ઘરે જ રહે. વળી 3-4 મહિના થયા તો શેરના સટ્ટામાં પૈસા ખોયા. વળી થોડા દિવસ થયા તો શેઠાણી પડ્યા તો પગે ફ્રેક્ચર આવ્યું. ઓલા શેઠ તો તક દોડતા જે પાસે આવ્યા. એ કે પ્રભુ નહોતા ત્યારે કોઈ દી આવું નહોતું થતું. આ વરસમાં તો ભૂકા કાઢ નાખ્યા અમારા. એ કે કેમ અમારી કાંઈ ભૂલ થાય છે? અમે પૂછ ખોટા કરાવ્યા? માણસને આવું બધું થાય ને ત્યારે ગુસ્સો બહુ આવે. જે હૈસા કે તમે નસીબદાર છો, ઠાકોરજીએ તમને પોતાના માયના. એ કે પોતાના માને એને આવું કરે? જે સમજાયું સાંભળો. એક નાની વાત કરું તમને. જગન્નાથપુરીમાં એક માધવદાસ નામના સેવક હતા. માધવદાસને જગન્નાથ ભગવાન વિના ન હાલે, અને જગન્નાથ ભગવાનને માધવદાસ વિના ન હાલે. સખ્ય ભાવ. આખો દિવસ જગન્નાથ ભગવાન પાસે જ હોય. સેવા ને શ્રૃંગાર ને બુહારી ને મંદિર વસ્ત્ર ને કીર્તન ને તૈયારી ને, અને જગન્નાથ ભગવાન એની યાર વાતો કરે. હવે એકવાર કાંઈક એવું ખવાઈ ગયું, પેટ બગડ્યું. હવે આપણામાં તો તમે જાઓ 2 નંબર એટલે નાવું ધોવું. હવે એને એમ થયું કે હવે હું કેટલી વાર આ કરું. એટલે જગન્નાથપુરીમાં દરિયો છે, આપણે ગયા હતા, યાદ છે? જોયો છે તમે? જોયો જગન્નાથપુરી દરિયો? ત્યાં જઈને સૂઈ ગયા. એ કે ઊભું થવાતું નથી, જવાતું નથી, નવાતું નથી. આ દરિયામાં રહો એટલે જવાય, એટલે એની મેળાઈ સાફ થઈ જાય બધું. અને દરિયો મને ખેંચી જાય એટલે આપઘાતનું મારા ઉપર પેલું ન થાય. મારા જગન્નાથ ભગવાન મને ખીજાય નહીં. હવે 2-4 દી થયા, જગન્નાથ ભગવાનને ગમે નહીં. મારો માધો નથી. એક દી સવારના પોરમાં જાયગા પહેલાં આવ્યા, હાથ પકડીને અંદર બોળો બરાબર, અને બધી એનું સાફ થઈ ગયું. ઓલું બોળ્યો ને બરાબર 2-4 વાર, કપડાં ઉતરી ગયા. ઓલી ઓટને ભરતી આવે એટલે સાફ થઈ ગયો બરાબર. અને બહાર લઈ આવ્યા અને પોતાના ઉપરનાથી લૂછીને સાફ કરી નવા કપડાં પહેરાવ્યા. માધવદાસે કહ્યું, આવું મને બોળીને શ્રમ લેવાય? હું આમ ગયો તો મને તો ભાન નહોતું.
આવું કરાય? એના કરતાં આવું મટાડી દેવાય. એટલા શ્રમ ન લેવો પડે. જગન્નાથ ભગવાન કહે, માધા તું મારો છો મારો. તમે આગલા જન્મમાં જે કર્મો કર્યા હોય કે આ જન્મમાં કર્યા હોય કે સંચિત હોય કે સ્થાયી હોય કે હમણાંના હોય, દરેક જીવે ભોગવવા પડે ને પડે જ. એમાં ભગવાનનોય ચાલે ને. તો તને મટાડી દઉં તો પાછો તાર જન્મ લેવો પડે, પાછું એ ભોગવવું પડે. એના કરતાં આ જન્મે જ ભોગવી લીધું ને, 3 દી પડ્યો રહ્યો ને, થઈ ગયો શુદ્ધ. તો કે આપણે શ્રમ પડ્યો ને, મને જબોયડો, મને બહાર કાઢ્યો, આપના ઉપર નથી. પણ તારા તો કર્મ બધા ધોવાઈ ગયા ને, તે ભોગવી લીધા ને, શુદ્ધ થઈ ગયો ને, સરસ થઈને આવ્યો ને મારી પાસે. તો જે કે મેં એને કીધું કે જગન્નાથ ભગવાન એમ કહેતા હોય કે હું મટાડું તો તારે બીજો જન્મ લેવો પડે, પાછું ભોગવવું પડે. તો સાંભળો, તમારા બધા કર્મો જેવા પ્રભુ પધાર્યા એ કે પહેલાં આને બધું ભોગવાવી દો, એટલે આ શુદ્ધ થઈ જશે, સિદ્ધ થઈ જશે, સવારશે, અને પછી હું એને લીલામ લઈ જઈશ. એટલે એને આવતા જન્મ લેવાની કે કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં. એટલે પ્રભુએ એ કે મારા વાલા ભલે કર્યું. અમારા કર્મ ભોગવાવે છે ક્યાં, પણ કેટલા પ્રેમથી ભોગવાવે છે. ઓલી એક બાઈ દાડી આવતી હતી અને 10મે મળે બિચારી કામ કરતી હતી. એનો છોકરો 10મા માળે અને નીચે ઓલો હુંડલો લેવા આવી. છોકરાએ જોયું કે મારી માં નીચે ગઈ, એટલે આમ જોવા આવ્યો, ધાડ કરતો પડ્યો. માની દ્રષ્ટિ ગઈ, ખાટલામાં બેસી ગઈ અને ઝીલી લીધો. ઝીલો એટલે ખાટલામાં પડ્યો એટલે થોડું વાગ્યું, લોહી નીકળ્યું. પણ માં એને પેટ ભરાવા માંડી, ઓલો ખિલખિલ હસવા માંડ્યો. તો જે કે આપણા ઘરે આપણા માથે બિરાજતા આપણા ઠાકોરજી આપણા કર્મ પ્રમાણે 10મે માળેથી પડીએ છીએ તો ખરા જ, જે બધાય પડે છે. હવે બીજા પડે તો પગ ભાંગી જાય, બ્રેન હેમરેજ થાય, માથું ફાટી જાય. આની માએ બરાબર જોઈને ખાટલામાં બેસીને ઝીલી લીધો. એમાં આપણા ઠાકોરજી આપણા ઘરે બિરાજતા આપણને ગોદમાં રાખીને કર્મો ભોગવાવે છે. તો ઓલા છોકરાને કેમ વાગ્યું છતાંય માની ગોદમાં પડ્યો ને, તો ગોદમાં એવું ન વાગે જેવું નીચે અથડાઈને વાગે. તો આપણા ઠાકોરજી આપણી ગોદમાં હોય છે. એ ગોદ કેવી પવિત્ર. તમને ડાયાબિટીસ થયો, ઇન્સ્યુલિન લેવા પડે છે કે ના? ડૉક્ટર કીધું ગોળીની જરૂર નહીં, ધ્યાન રાખજો. એટેક આવ્યો, ડૉક્ટરે ના પાડીને હવે પેઢીએ નહીં જવાનું. કેટલા વર્ષ થયા? 66. 66નો સરવાળો શું થાય? 6 ને 6 12. હવે સંસારથી બહાર રહ્યો ને, પ્રભુની અંદર આવો. હવે પેઢીએ નહીં જવાનું, શું કરશો? મારવાલા ઠાકોરજીની સેવા. લાતો કે ભૂત બાતો છે નહીં માનતે. 66 થયા ત્યાં સુધી ઠાકોરજીના મુખારવિંદના દર્શન કર્યા નહોતા. હવે હું એમ કહું, લાવો ઠાકોરજી આપી દો, આપશો, એ બધું લઈ લ્યો, ઠાકોરજી નહીં હો. કેમ? પ્રીત્ય બંધી સી વલ્લભ પદસો. હવે પ્રીત બંધાઈ ગઈ, હવે પ્રભુ ના દઈએ. તમારા વાઈફને પગે પાટો આવ્યો, ફ્રેક્ચર, તો વધુ સેવા કોણ કરશે? એ કે હું? તમારું સારું થયું ખરાબ થયું? મારા વાલા,
સટ્ટામાં પૈસા ગયા તો ધન સારું થઈ ગયું, ધોવાઈ ગયું, 2 નંબરી હતી ગયું કે એ કે 2 નંબરે જ ગયું, આપણું મૂળ તો રહ્યું. જે હવે ફરિયાદ ન કરું. તો પ્રભુ જે લીલા કરે છે કરણમ મધુરમ. તમે મધુરાષ્ટક કરો ને એમાં આવે છે કરણમ મધુરમ. તું જે લીલા કરે એ બધી અમને કબૂલ મંજૂર. અમારી કોઈ ફરિયાદ જ નથી. આજે આપણને ઠીક ન હોય તો આપણને ડ્રાઈવર દવાખાને લઈ જાય ગમે કે આકાશ લઈ જાય ગમે? હે, બરાબર. કેમ? આકાશ પોતાનો છે, પોતાના લઈ જાય. ક્યાં કેસ કઢાવવાનો ને ક્યાં દાખલ થવાનું ને ક્યાંથી ઇન્જેક્શન લાવવાના ને કયા ડૉક્ટરને ફોન કરવાનું ને ક્યાં ઇમરજન્સી ને. મને લઈ ગયો ત્યાં તમને ના પાડી, પપ્પા તમારી તબિયત બગડશે, તમે ઘરે રહ્યો. એ વસ્તુ એ ડ્રાઈવરને કહેત કે લઈ જાત, મને ગમત. તો આપણા ઠાકોરજી કહે છે તારી પાસે ગમે એટલો વૈભવ હોય પણ માં, તું મારી માં છો ને એટલે મારી સેવા તો તું કરે ને એ જ ગમે. તું મુખ્યા ભીતરિયા રાખીને સેવા કરાવે એ મને ગમે નહીં. તો આપણા ઘરે આપણા માથે બિરાજતા આપણા ઠાકોરજી આપણને એટલો પ્રેમ કરે છે કે આપણા વિના એક પળ પણ રહી શકતા નથી. તકલીફ એ છે આપણે એના વિના રહી શકીએ છીએ. એક નાની વાત, એક બ્રાહ્મણ દેવતા હતા. એ લોટીએ જાય. લોટી એટલે અમે નાના હતા ને ત્યારે સવારના પોરમાં બાવા એટલે જે ઓલા બ્રાહ્મણો એવા હોય ને એ અહીંયા ખભે 2 બાજુ ભરાયું હોય, કપડાના ઓલી જોડી, તમારા વખતમાંય હશે, હતું ને, એમાં એક જોડી ઘઉંના લોટની હોય, એક બાજરાના લોટની હોય, મોસ્ટલી 2 જ હોય, કોક ચણા લોટની હોય. એટલે સવારે નાહી ધોઈને તમે બહાર નીકળો ને એટલે એ બાવા કાકા આવ્યા જ હોય. અમને એવું શીખવાડે કે મોટા હોય ને વાળતા હોય ને તો એને કાં કાકા કહેવાય ને કાં દાદા કહેવાય. તમારે એને એ લઈ લે આ એવું ન કહેવાય. અત્યારે આપણે કેવું કરીએ છીએ, એ શાકવાળા, અરે ના કહેવાય યાર, એ શાકવાળા ભાઈ અહીંયા આવો ને. એટલે નાનપણથી એવું શીખવાડ્યું. એટલે એ લોટ આવે એટલે બાએ છે ને આગલા દિવસે સન્મુખ કરી રાખ્યો હોય લોટ, કારણ કે ઠાકોરજીમાંથી તો દેવાય નહીં. એટલે 2 લોટ અમારે દેવાના, એક વાટકી ભરેલી હોય ઘઉંના લોટની ને એક બાજરીની. એટલે મેં તો એક દેતી હોય તો 2 લઈને જાઉં છું, એમાં ઢોળાય છે હાથમાં. એ કે ઢોળાય તોય 2 જ દેવાના. ત્યારે સમજણ નહોતી પડતી. એ કે બેબી આજે આપણે છે ને કાલે ન હોય તો ઘરમાં તમે બધા સંસ્કાર લઈને જાઓ કે સવારે આટલું તો કરવું જ જોઈએ. ગાયને ખવડાવવા જવાનું, આ લોટીએ દેવાનું, વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ કરવાના, બંગલે મંગળા કરવાના, સ્કૂલ ન હોય તો જવાનું, પછી ચા દૂધ પીવાના. તો આ બ્રાહ્મણ દેવતા લોટીએ નીકળ્યા, એક જોડીમાં ઘઉંનો લોટ ને એક બાજુ બાજરાનો. તો સંઘ જાતો હતો 10-12 જણાનો. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. બ્રાહ્મણ દેવતાએ કોઈ દી સાંભળેલું નહોતું. એના ગામમાં કોઈ વૈષ્ણવ નહીં, અને એક જ પાદરે ભાગોળે રામજીનું મંદિર. એટલે આવતા જતા જોડી
લઈને નીકળે એટલે બહારથી દર્શન કરી લે. અને મધુરું લાગ્યું, બહુ ગમ્યું. એટલે લોટીએથી જતા જતા અડધેથી એની પાછળ હાલવા માંડ્યા. ઓલા બોલે પણ આને આવડે નહીં બોલતા, અઘરું પડે શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં. અને આ હાવ મારી જેવા ભાભર ભૂતળા હતા. એટલે પાછળ આવતા હતા એટલે ઓલા પૂછ્યું, ભાઈ તમારે ક્યાં જવું છે? મારે તો આ ગામમાં જવાનું, હું એ ગામનો રહેવાવાળો છું. લોટીએ નીકળો તો લોટીએ. તમે બોલો છો મને શીખવાડો ને, મને બહુ ગમે છે. આ કોનું નામ છે? એ કે આ ગોકુળના કાનોડાનું. એ કે ઓલો બંસીવાળો હે? એ કે હા. એ કે ઓલી ગાયો પાસે આમ કરીને ઊભો હોય એ હે? હા. શીખવાડો ને. એટલે કીધું બોલ શ્રી કૃષ્ણ. એ કે આટલું અઘરું નહીં આવડે. કૃષ્ણ બોલ. 12 જણા એક વાર બોલાવ્યું ત્યારે માંડ કૃષ્ણ બોલાયું એનાથી ને. એ કે શ્રી યાદ આવે તો બોલજે, નહીં તો કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરજે. હવે અમને જવા દે, અમારું મોડું થાય છે. ઓલો તો ઘરે આવ્યો, એની વહુ કે આજે એ કે વહેલા આવી ગયા અડધેથી પાછા. એ કે હા થાય એટલું લાવ્યા છે. એ કે એ ખબર નહીં, તું જોઈજો ને. તો આખા રસ્તે કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલતા આવ્યા હતા. અને બે બાજુ ઘઉંનો ને હવે બે જ જગ્યાએ ગયા હતા તો ચપટી ચપટી, એને કહેવાય ચપટી. આટલું આટલું આવ્યું હતું. એટલે એની વહુ બિચારી સમજી ગઈ કે આમ તો રોજ છે ને ભારવાળું હોય ને તો આમ ભરાયેલું હોય. આજ તો હું જવારે લટકાયું હતું એવું ને એવું છે. એ બિચારીએ પૂછ્યું કે આ છોકરાઓને આપણે કાંઈ, એ કે એ ખબર નહીં, તું ઉતાર. ઓલીએ જોયું તો એટલો ભાર. એ કે વહેલા આવ્યા ને કેટલી જગ્યાએ ગામ બીજા બાજુને ગામડે ગયા હતા. એ કે હાલીને જાવ તો બપોર થાય. એ કે ના. એ કે તો શું થયું? અરે એ કે મને સંત મહાત્મા મળી ગયા હતા ગાંડી, તો મને શીખવાડી દીધું. કે હું? એ કે ઊભી રખ કહું. એ કે આગળ કાંઈક બોલવાનું કીધું હતું, આગળ કાંઈક બોલો. એ કે ઘસીટે કૃષ્ણ, ઘસીટે કૃષ્ણ. એ કે તું યાદ રાખ, હું ભૂલી જાઉં ને તારે કહેવાનું. કે બોલ. ઓલી કે ઘસીટે કૃષ્ણ, ઘસીટે કૃષ્ણ. આય બોલે ઘસીટે કૃષ્ણ, ઘસીટે કૃષ્ણ. હવે આ તો બે જોડી ભરેલી, ઘરમાં ડબ્બાઈ નહોતા. કોઈ દી એટલું આવતું હોય તો ડબ્બા હોય. કોથળા ઉપર બે લોટ નાખ્યા. કે મારા જો અઠવાડિયું નહીં જવું પડે. એ કે ઘસીટે કૃષ્ણનું નામ આટલું બધું, આટલા ચપટીમાંથી આટલું. એ કે બોલો નહીં, બધાય આવું કરવા માંડે ને પછી ઘસીટે કૃષ્ણ આપણું માને નહીં. એ કે તારી વાત તો સાચી હોય. એ કે હવે બે જણા આખો દી શું બોલે? ઘસીટે કૃષ્ણ, ઘસીટે કૃષ્ણ. હવે ક્યાંય જવાનું નહીં, આવવાનું નહીં, કોઈની યારે વાત નહીં, ચિત્ત નહીં. અઠવાડિયે એકવાર જાય, એક જગ્યાએ ચપટી લે, ઘરે આવે ને પધરાવે એટલે અઠવાડિયું હાલે એટલું. હવે એકવાર એટલો તાવ આવ્યો, ખાટલામાં પડ્યા, ઘસીટે કૃષ્ણ, ઘસીટે કૃષ્ણ, ઘસીટે. એની વહુએ ઓહળિયું પાઈ, વૈદ્યની દવા લઈ આવી. ઘસીટે કૃષ્ણ, ઘસીટે કૃષ્ણ. બોલવાનું ખાલી આ જ ઘસીટે કૃષ્ણ. હવે ઠાકોરજી કે આજે 10 વર્ષ થયા આને બીજું એક શબ્દ બોલ્યા નથી. બે માણસ કોઈ કાંઈ પૂછે ઘસીટે કૃષ્ણ, ઘસીટે કૃષ્ણ. મહારાજ આવતા નથી બજારમાં કાંઈ લેવા, ઘસીટે કૃષ્ણ, ઘસીટે. એ કે આ બેનું છટકી ગયું છે. બધી વ્યવસ્થા ઠાકોરજીએ કરી દીધી. એનું ઓલું નાનું ખેતર આપ્યું હતું રાજાએ, એમાં શાકભાજી થાય. અને આ લોટ તો એક જગ્યાએ જઈને આવે ચપટી લઈને, એટલે અઠવાડિયું હાલે એટલો.
અને ગાયનું દૂધ ને ગાયનું ઘી ઘસીટે કૃષ્ણ. ઠાકોરજી વૈદનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવ્યા. કેવું છે? ઘસીટે કૃષ્ણ, ઘસીટે કૃષ્ણ, ઘસીટે કૃષ્ણ. માથે હાથ મૂક્યો. પ્રભુ હાથ મૂકે તાવ રે. આવું છે? ઠાકોરજીએ બીજા અર્થમાં પૂછ્યું. આ તો બે ભોળા. ઘસીટે કૃષ્ણ, ઘસીટે કૃષ્ણ, ઘસીટે કૃષ્ણ. સામનેજી કે આ તમને નામ વિનાનું બોલાવે તો આટલી કૃપા. એ કે કોણે કીધું મારું નામ નથી ઘસીટે? કે મારું નામ છે ઘસીટે કૃષ્ણ. આપનું નામ ઘસીટે કૃષ્ણ? એ કે હા. એ કે પ્યારીજું, એકવાર મારા માએ મને એટલો સુંદર તૈયાર કર્યો, સ્નાન કરાવ્યું, ઉબટનો કર્યો, તિલક કર્યું, દીઠોના કર્યા, ગળામાં કેટલાય હાર પહેરાવ્યા, કોરણો ફૂલ, અલકાવલી, કંઠેસરી, નકવેસર, અને દીઠોના કરીને કે ગિરાજી નીચે જ રમજે. હવે મારે કામ ઘણું જ, બોલાવા ન આવવો પડે, ઘરે પહેલો આવી જાજે. એ કે હા. એ કે ગાયોને ખીરકમાં ગયો ને, એવું સરસ ગોબર હતું અને બછડાઓ રમતા હતા ને, એ કે પ્યારીજું, તો અંદર આળોટતા હતા અને જે કિલકિલાટ કરતા હતા ને મને એમ થયું કે મને આમાં મજા આવે, હું અંદર પડ્યો. અને પછી એ કિલકિલાટ કરે હારે હું કરવા માંડ્યો તો માં મારો અવાજ સાંભળી ગયા. અંદર આવીને મને ખેંચીને લઈ આવ્યા કે ઘસીટ્યા, ઘસેટીને લઈ આવ્યા ને, ઘસેટ્યા. એટલે મારું નામ ઘસીટ્યા કૃષ્ણ છે. તમે જે નામથી પ્રભુને બોલાવો ને એ બધી લીલા છે જ. અષ્ટસખામાં એવું કહેવાય છે કે જેવી લીલાના દર્શન કરે એવા કીર્તન કરે. પણ ઘણીવાર અષ્ટસખાઓ જેવું ગાય એવી લીલા પ્રભુ કરે. આ પ્રગટ પ્રમાણ છે. તો મારા વાલા, ઠાકોરજીની એટલી બધી લીલાઓ, એટલી બધી વાતો. ક્યાંય બેસું ત્યારે નક્કી કરવું કે 8:30 હોલમાં જવું છે એટલે 8:15 તો અહીંથી ઊભું થઈ જવાનું. ઠાકોરજી કે હું અહીં બેઠો છું ને મારે ગુણાનુવાદ સાંભળવા કેવી રીતે ઊભી થાય? પ્રભુને સૌથી વધુ વાલા ગુણાનુવાદ. એની વાતો કરીએ ને એટલે આમ કરીને સાંભળે. તો આ બધી લીલાઓ તો મારા વાલા અદ્ભુત 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 છે. એકવાર તમે લીલાની અંદર તન્મય થઈ જાઓ ને, નહીં પ્રપંચ કરવાનું મન થાય, નહીં આગા પાછી કરવાનું મન થાય. સમય એક જ વસ્તુ એવી છે જે ગયા પછી એ પળ પાછી આવતી નથી. આપણી હવે કેટલી પળ બાકી છે આપણને. કોઈ મને પૂછે લા બેન કેટલા થયા? 68. હવે કેટલા થવાના? તેવડ હોય તો દ્યો જવાબ. અડધી સેકન્ડની મને નથી ખબર. શ્વાસ ગયો પાછો આવશે કે નથી ખબર. છતાંય સૌથી વધુ સમય વેડફતા હોય તો મનુષ્ય. અને મનુષ્યની એક ખાસિયત તો જુઓ, પ્રભુએ કેવી કૃપા કરી. એ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે બધું કરી શકે. આ ગાય એની ઈચ્છા કરે કે આ કેવી સરસ સાડી છે, હું પહેરું તો ગાય સાડી પહેરી શકે? ગાયને મન થાય આજે પૂરણપોળી ખાવી જ ખાઈ શકે. સિંહ જંગલનો રાજા કહેવાય. એ ઈચ્છે મારે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જવું જઈ શકે. આટલા જીવો પ્રભુએ પ્રગટ કર્યા, એમાં મનુષ્ય એક જ એવો જે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કરી શકે. તો આપણને ઠાકોરજી પોતાની ઈચ્છાથી પોતાના શ્રી અંગમાંથી પ્રગટ કર્યા, તો આપણે પ્રભુની સેવા ના કરીએ તો બુડી મરીએ. હમણાં જ મેં કીધું
કે દવાખાને જવું હોય તો છોકરો લઈ જાય ઈ ગમે. તો આપણા ઠાકોરજીના શ્રીમાંથી આપણે પ્રગટ થયા તો આપણા ઠાકોરજીની સેવા આપણે કરીએ ગમે કે નો પધરાવીએ ગમે? પણ લોકો એવા બહાના કાઢે ને કે મને હું ત્યાંથી ઊભી થઈ જાઉં પણ ચર્ચા જ ન કરું. એક બેન તો મને 6 મહિનાથી ઉલ્લુ બનાવે, 6 મહિનાથી. પછી આજે મેં કહી દીધું, હવે તમને નહીં કહું. ઠાકોરજીને તમારા ઘર નથી પધારવું. હવે મારાથી આગ્રહ ન થાય. એ કે હું એમ જ કહેતી હતી, એની ઈચ્છા ન હોય હું કેવી રીતે પધરાવું? મેં તમે 100% સાચા. સમજી ગયા? તમે ઓળખો જ પછી કહું. શ્રી વલ્લભાધીશ. જન્માષ્ટમીની વધાઈ. આપણે નક્કી કર્યું હતું કે રોજ એકાદું કીર્તન કરશું, પણ પ્રભુની ઈચ્છા હોય એવું થાય. હવે આજથી ચંદ્રાવલા લેવાતા આપણે દયારામભાઈના. હવે પુસ્તક દયારામભાઈનું ચંદ્રાવલીનું અહીંયા જ મૂક્યું હતું. હવે કોઈએ કીધું હશે કે જો આપો પાછું દઈ જશું. હવે પાછું દઈ ગયા નહીં. અહીંથી હું વિનંતી કરું છું, મારા વાલા કોઈ લઈ ગયું હોય તો પાછું દઈ જાજો. નહીં તો ચંદ્રાવલા મારી પાસે તો છે નહીં બીજા, આ એક જ છે. હંમેશા એવું કહેવાય એક વૈષ્ણવ હોય ને એ પુસ્તકો અને વલ્લભ ઠાકોરજી. તો જો કોઈની પાસે દયારામભાઈના અર્થ સહિતના ચંદ્રાવલા બિરાજતા હોય તો મને પધરાવજો, હું રાખીશ નહીં. હું અહીંયા પૂરું થશે એટલે તમને પાછું પધરાવી દઈશ. હવે આ વલ્લભ સાખી છે, એક વૈષ્ણવની લઈ આવી હતી, કાલે વિરામ આપ્યો એટલે આજે મેં તૈયાર જ રાખ્યો છે કે પાછી પધરાવી દઈશ. એટલે જો કોઈના પાસે બિરાજતું હોય તો મને પધરાવજો અર્થ સહિતના. તો અહીંયા આપણે પૂરું થશે એટલે હું તમને પાછું પધરાવી દઈશ. હવે અહીંયા આ બધામાં બહુ ગોઈતું કાલંબીએ, અહીંયા ગોઈતું, ઉપર ગોઈતું. પણ હવે ઘણીવાર બિચારા વૈષ્ણવ આવે ને પ્રભુ ઈચ્છા બલી હશે. હવે ઠાકોરજીની ઈચ્છા દયારામભાઈના ચંદ્રાવલીના હશે તો ક્યાંકથી મેળ પડી જશે, નહીંતર પ્રભુ ઈચ્છા બલી હશે. હવે જન્માષ્ટમીની વધાઈ. એકાદ કીર્તનનો ભાવ. આ એક કીર્તન એવું છે કે બધાનો ભાવ અંદર આવી જાય. આપણે સુરદાસજીની હમણાં વાત કરી, વલ્લભ સાખીમાં અષ્ટસખાની. ત્યારે આપણે કીધું કે સુરદાસજી ગૌઘાટ પર વલ્લભને શરણે આવ્યા. બ્રહ્મ સંબંધ દીધું. વલ્લભે કીધું સુર કછું ગા. વલ્લભ તો અંતર્યામી પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ ઓળખી જાય કે આ જીવને કીર્તન કેવા આવડે છે, આ મારા નિકુંજના સખી છે. સુર કછું ગા. सूरदासी के हो पति तन को टीको ए सूर हो के काहे को घिघियात हो सिंह थईने आम बिचारो होशियाळा वेळा करस तू जंगलनो राजा छो हवे पति तन को टीको नथी हवे शरणे आव्यो सिंह कछु लीला की बातें गा मने क्या लीलानी वातो आवडे छे वल्लभे भागवतनी दशम स्कंधनी अनुक्रमणिका सूरदासजीने संभळावी बीजी कोने संभळावी परमानंदासी बे ज जणने भागवतनी दशम स्कंधनी अनुक्रमणिका वल्लभे संभळावी अने तरत सूरदासजी आ कीर्तन गायुं वधई जन्माष्टमी बे आँखों नहोती कोडाई नहोता एवा जैन माता अने एमने जे लीलाना दर्शन थवा मांड्या जे लीलाना दर्शन थाय ए गावा मांड्या
આ કીર્તનનો ભાવ સાઉથમાંથી એક વૈષ્ણવ આવ્યા હતા, એવું કહેતા હતા કે અમે રાત્રે હિન્દીમાં સત્સંગ કરીએ એલા બેન. તો આ કીર્તનમાં અમને 6 મહિના થયા હતા, 6 મહિના. એ કે એક ભગવદી હતા, દાદા એ પહોંચી ગયા. આ તો લગભગ ગયા વર્ષની વાત છે. એક એક શબ્દનો અર્થ અમને કેટલા બધા અર્થ કરતા હતા. વ્રજનો ભાવ શું? વ્રજની અંદર રજ આવી જાય. રજ કોની? રજ કેમ પવિત્ર? વ્રજ રજનું આટલું કેમ મહત્વ? વ્રજ રજ મુક્તિ નહીં, મુક્તિ આપે. તો આવું વ્રજ. હવે આવા બધા ભાવ અમને કીધા હતા. તો આપણે તો કાંઈ એટલું બધું જાણતાય નથી, આવડતુંય નથી. વલ્લભ કેવડાવે એ આપણે કહેશું. કીર્તન ગાયું કોણે? સુરદાસીએ. શેમાં? જન્માષ્ટમીની વધાઈમાં. એ ક્યારે ગવાય? પંચામૃત સમયમાં. પણ આપણે અત્યારે વધાઈના રૂપમાં આ કીર્તન 2-3 દિવસ આનંદ કરીએ. ત્યાં સુધી જો કોક દયારામભાઈના ચંદ્રાવલા પધરાવશે તો પાછું આપણે ત્યાંથી શરૂઆત કરીશું. બોલો વલ્લભા. વ્રજ भयो महर के पूत जब यह बात सुनी. જુઓ, વ્રજ भयो महर के પૂત. વ્રજમાં મહરને ત્યાં પૂત થયો. પૂત એટલે ઠાકોરજી. હવે વ્રજનો મેં તમને અર્થ હમણાં ઘણા બધા કીધા. વ્રજ એટલે જાવું, વ્રજ એટલે ઘોષ. વ્રજની અંદર રજ. કોની કોની રજ? નંદ ઉત્સવમાં કોની રજ હોય? નંદ બાવાની હોય ને, યશોદાજીની હોય, ગોપીઓની હોય ને, ગ્વાલની હોય ને, ગયાની હોય ને, બચરાની હોય ને, કેટલી રજ હોય. તો વ્રજ भयो महर के पूत जब यह बात सुनी. હવે શરૂઆત કરી. આ વાત જ્યારે સાંભળવામાં આવી તો શું બધાની દશા થઈ અને કઈ લીલાના દર્શન સુરદાસજીને થયા એનું વર્ણન આખા કીર્તનમાં છે. આપણે ટૂંકમાં કહેશું, નહીં તો આ કીર્તન 6 મહિના ચાલે. આપણે જન્માષ્ટમી સુધીમાં ને ન્યાય આપી દઈશું. વ્રજ भयो महर के पूत जब यह बात सुनी. सुनी आनंदे सब लोग. વાત સાંભળીને બધાય આનંદમાં. જો મજામાં નથી આવી ગયા. આનંદનો વિરોધી નથી, સુખનો વિરોધી છે દુઃખ. આનંદે સબ લોગ. કેવી રીતે? સાંભળીને. લૌકિકમાં અમારે એક વૈષ્ણવ હતા ને, એને ત્યાં 7 દીકરી અને 8મો દીકરો આવ્યો. એટલે અમે તો નાના હતા ત્યારે, એટલે બધાય રાજી થયા. ભગવાને 7 દીકરી ઉપર દીકરો આપ્યો ને, આમ ને તેમ ને. પછી બધાય વધાઈ દીધી એમને કે નંદ કે ના, નંદને ઘેર આનંદ હોય. મારો દીકરો ઠાકોરજીની સેવા કરતો આવે થાય ને તો નંદ ઘેર આનંદ ભયો. એટલે તમે બધા આશીર્વાદ આપો કે મારી પાછળ આ મારો દીકરો મારા ઠાકોરજીને નંદ ઘેર આનંદ કાયમ કરાવે. આ ભગવદીના અમે દર્શન કર્યા છે. અમે વૈષ્ણવ સિવાય બહુ જોયું નથી કાંઈ. તો સુની આનંદે સબ લોક ગોકુલ ગણિત ગુની. જેટલા ગોકુળમાં હતા ને ગણા ગણાય નહીં, વીણા વીણાય નહીં. પાછા ગણીના ઘણા અર્થ થાય. જ્ઞાની થાય, પણ વ્રજમાં જ્ઞાનની તો જરૂર જ નથી. સાક્ષાત પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ બિરાજતા હોય ત્યાં જ્ઞાનની જરૂર છે. જ્ઞાન લુખું હોય, ભક્તિ રસાળ હોય. વ્રજમાં તો રસાળતા છે. એટલે જ વલ્લભે કહ્યું છે આપણે કયા ઠાકોરજીની સેવા કરવાની?
વ્રજમાં ઠાકોરજી 11 વર્ષ ને 52 દિવસ રહ્યા, એની જ સેવા કરવાની. સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધીપ. ભજનીયો દ્વારકાધીશ નું કહ્યું, ભજનીયો મથુરાધીશ નો કહ્યું. વ્રજાધીપ એમાં બધાય સ્વરૂપ આવી જાય. નવનીત પ્રિયાજી ક્યાંથી આવ્યા? ગોકુળમાંથી. બાલકૃષ્ણજી ગોકુળમાંથી. ગોકુળચંદ્રમાજી ગોકુળમાંથી. બધાય પ્રભુ અહીંયા જ પધાર્યા. તો આપણે કોની સેવા કરવાની? વ્રજાધીપની. તો અહીંયા શું કહે છે? ગોકુલ ગણી વ્રજ પૂરવ પૂરે પુણ્ય. આ વ્રજના પુણ્ય કેવા? જ્યાં સાક્ષાત નંદનંદન બ્રહ્મ, ઈશ્વર, પરમાત્મા, ભગવાન કૃષ્ણ સાક્ષાત પ્રગટ થયા. વ્રજ પૂરવ પૂરે પુણ્ય રૂપી કુલ સુથિરથુની. આવા ઠાકોરજીએ વ્રજમાં પ્રાગટ્ય લીધું. દુનિયામાં કેટલા દેશો, કેટલી જગ્યા, ભારતમાં તો કેટલી પવિત્ર જગ્યાઓ, નદીઓ, સ્થળો, તીર્થસ્થાનો, તીર્થક્ષેત્રો, તીર્થપુરીઓ, ક્યાંય નહીં ને કેમ વ્રજમાં જ. એનું પ્રગટ પ્રમાણ. ઓલા પ્રયાગરાજને ઠાકોર જે હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ કે તું બધાય તીર્થોનો રાજા. પ્રયાગરાજ તો ઊંચા થઈ જાય કે હા, આપણને પ્રભુએ તો વ્રજના તીર્થોનો રાજા બનાવી દીધા. બધાને મિટિંગમાં બોલાવ્યા, આવી જાઓ. બધા એવા કે આ તીર્થરાજ તમને તો રાજા બનાવ્યા, વ્રજનું આવ્યું. ઠાકોરજીને ફરિયાદ કરીએ, બધા એવા વ્રજનું આવ્યું. ઠાકોરજી કે બેસતાનો મનો, વ્રજને તું તીર્થ માને છે, તીર્થ ક્ષેત્ર માને છે, તીર્થપુરી માને છે? ગાંડા, વ્રજ મારું ઘર છે. મારું ઘર આવે તારા શરણે, એ પ્રભુ ક્ષમા કરો, ભૂલ થઈ ગઈ. તો પ્રભુએ પ્રાગટ્ય લીધું. એ શું હતું? એનું ઘર હતું. એટલે વારંવાર આપણને પ્રભુને ઘરે લઈને જવાનું મન થાય છે. આ બેન આવ્યા હતા, એ કે ઠાકોરજીને તો પધરાવીને જાઓ ને ઈલાબેન. મેં તો એ જ તમને દેખાડશે કે માં અહીંયા હું દાન ચોરી કરતો, માં અહીંયા હું માખણ ચોરી કરતો, માં અહીંયા હું હોળી ખેલતો, માં અહીંયા હું ગોપીઓની પાછળ દોડતો, માં આ કદમના વૃક્ષ ઉપર ચડીને હું વેણું વગાડતો, માં અહીંયા યમુનાજીમાં સ્નાન કરવા આવતો, માં અહીંયા ગોપીઓ સાથે વૃંદાવનમાં રાસ રમતો, માં સામનેજીને ઘરે અહીંયા હું જોસેડોય બનતો, ગારોડોય બનતો અને બંગડી વેચવાવાળોય બનતો. માં તો પ્રભુ ભેગા હોય તો આ બધું બતાવે. નહીતર આપણે બધા હીરો ઘોઘે અને ડેલે હાથ દઈ આવ્યો. કેમ 84 લક્ષમાં ફરવું પડે છે? દર જન્મમાં એ જ હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો અને ડેલે હાથ દઈ આવ્યો. ઘણાય નામે કહીને હવે પુષ્ટ કરાવો તમે, અમે બધી સેવા તમારી જેવી. એક બેન કે હું તો પાક્કી સેવા કરું છું. એટલે બેન પાક્કી તો વળી પાકી સેવા કેવી હશે? આપણને ખબર નહીં. મેં તો તમને કોને પુષ્ટ કરી દીધા? એ કે પુષ્ટ કરાવેલા નથી. તો તમે તો કાચી નથી કરતા. 19 વર્ષથી કરું છું. મેં તમે 19 વર્ષથી મૈત્રી કરારથી રહેતા હો તો તમારા પાછળ નામ આવે, તમારી જવાબદારી એ લે, સમાજમાં તમારું માન હોય. એ તમને કંઈ કહેતા નહીં, પાછું તમારું મગજ વોશ કરી નાખો છે. પાછા મગજમાં એ જ વિચાર આવે છે. એટલે હું તમને જય શ્રી કૃષ્ણ કહીને નીકળી જાઉં. મેં જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણું કામ જ એક આ છે, વલ્લભે મોકલી છે કે તારે માન અપમાન સામું જોવાનું નહીં. અપમાન કરે તો ગળી જવાનું અને માનની અપેક્ષા રાખવાની નહીં.
પણ વલ્લભના સિદ્ધાંત પ્રમાણે જેણે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું જ બ્રહ્મ સંબંધ તો જ લેવું જેણે સેવા પધરાવી હોય. એમાં આપણે કાંઈ આપણા ઘરનું તો કહેતા નથી. અપમાન કરે તો કાંઈ વાંધો નહીં, એક દોષ ઓર નિવૃત્ત થઈ ગયો. એ બેન મને મોઢે કીધું, એ કે એટલે જ હું તમારી પાસે નથી ઊભી રહેતી. હું જય શ્રી કૃષ્ણ કહે, તમે મારો આખો માઇન્ડ વોશ કરી નાખો. ઘરે જાઓ એટલે જ વિચાર આવે, પુષ્ટ તો કરાવવા જોઈએ, પછી માંડ સેટ થાય છે. એ કે મેં તો પછી મને કે ના નથી કરાવવા. મેં તો બરાબર. ગ્રહ લગ્ન નક્ષત્ર બલી શોધી કીની ભેદ ધૂની. ઠાકોરજી કોઈ ગ્રહ જોયા? કોઈ નક્ષત્ર જોયું? પ્રભુ પધારે બધું નક્ષત્ર પવિત્ર. રોહિણી નક્ષત્રમાં પધાર્યા. આઠમની અંધિયારી રાતે આવ્યા. પૂનમે નથી આવ્યા. ભરપૂર વરસાદમાં આવ્યા. શું કે છે? ગ્રહ લગ્ન નક્ષત્ર બલી શોધે. પ્રભુને કાંઈ કોઈ અસર થતી નથી. કીની વેદ ધ્વનિ, અને જે વેદ ધ્વનિ થયો, પ્રભુ પધાર્યા. સુરદાસીના બધા દર્શન થાય છે. એમને ના બોલતાય નથી ને ગાતાય નથી. એ સમય કેવો હશે? ચારે બાજુ સુગંધ, પ્રભુ પધારવાનો આનંદ. જે અગ્નિ ઠારી નાખ્યા હતા કંસે, એ પાછા પ્રગટ થયા અગ્નિ દેવતા. ચારે બાજુ ગાયો ભાંભરવા માંડી. બછરા કે આયા આયા, હવે મારો નાથ આવ્યો. કોયલ કે કોહુ કોહુ, કોણ આવ્યું? પપિયા કે પીહું પીહું, મારા પીહું આવ્યા, પીહું આવ્યા. મોર ટવકા કરે, હવે મોર નૃત્ય કરવાવાળા આવ્યા. ગોપી કે અમારો નાથ આવ્યો. વ્રજમાં ઠાકોરજી ગોપીનાથ છો, લક્ષ્મીનાથ નથી. ઠાકોરજી કે અમારો સખો આવ્યો. નંદ બાવા યશોદા કે મારો વાલો આવ્યો. યમુનાજી કે મારો પ્રિયતમ આવ્યો. ગિરિરાજ બાવા કે મારી કંદરામાં ખેલવા વાળો આવ્યો છે. કીની વેદ ધ્વનિ. આ દર્શન કરીને વેદ ધ્વનિ વગાડે છે. બોલો વલ્લભાત. આ બધી લીતાવલી. કાલે આપણે અસમર્પિતનું વિવરણ કરતા હતા, એમાં અડધું જ કર્યું હતું. હવે આગળનું. અસમર્પિત ન લેવું એ પ્રમાણે જે આજ્ઞા છે ત્યાં સામાન્ય આજ્ઞા છે કે પહેલાં પ્રભુને સમર્પવું, પછી લેવું. પ્રભુને સમર્પીને બધું લેવું. અત્યારે છેલ્લા 50 વર્ષે કેટલી હોટેલો, કેટલા રેસ્ટોરન્ટ. હમણાં મેં એક જગ્યાએ નીકળે ને તો એક વૈષ્ણવ કાકા મારી યારે હતા. તમે ગાડી ચલાવતા હતા, એ તમારી બાજુમાં બેઠા હતા ને એ મારી યાર વાતું કરતા હતા. એણે હસંસ એક વાત સરસ કરી. એ કહેલા બેન આ રોડ ઉપર જુઓ તમે. મેં શું જો? નીચે બધી હોટેલો ને ઉપર બધી હોસ્પિટલો. નીચે બધી હોટેલો, ઉપર બધી હોસ્પિટલો. અહીંયા ખાઓ ને પછી ઉપર આવો અને પછી હાવ ઉપર જાઓ. મેં કીધું તમારી દ્રષ્ટિ કાકા કેવું પડે. આઈના નહોતા, બારગામથી અહીંયા કોકના ઘરે આવ્યા હતા એટલે આપણને મળવા આવ્યા હતા. પણ મને એની વાત બહુ સાચી લાગી. 50 વર્ષથી આપણે જંક ફૂડ ખાવાનું ચાલુ કર્યું. કેટલી હોસ્પિટલો વધી. પાછા હવે તો રેડિયોમાં ટીવીમાં એડવર્ટાઇઝ આવે, અમારી હોસ્પિટલમાં આવો, જલ્દી માંદા પડો અને એક હારે એક પગ ફ્રી નીનો, એક હાર્ટનું ઓપરેશન કરાવો, એક ફ્રી. અને આપણે રાજી થઈને પાછા બહાર ખાઈએ ખરા. ઓલા શું પીઝા, પછી ઓલા અળસિયા શું કહેવાય ને? હા પાસ્તા ને ઓલા મેગાન ફેગાન. આમાં નુકસાન કોને છે? આપણને છે કે તમે સમર્પિત લેવું હોય ને એટલે તમે પીઝા તો, અને ઘરે કરો, માનો કે માઇક્રોવેવમાં ભલે કરો,
પણ એમાં લસણ ડુંગળીને ઓલા હું માયોનીઝ ને ફાયોનીઝ ને કોણ જાણે સોનું સોના એ કાંઈ ન આવે. અમે એક જગ્યાએ ગયા ને એ બેને ભાજી પાઉં બનાવ્યો હતો મસ્ત. એટલે મારી હારે જે હતા એ કે ત્યારે તમે નહોતા આવતા, પ્રેસ ચાલુ હતું. મને કે આપણને આ પાઉં ખવડાવશે. મેં કીધું બેસો શાંતિથી, જોવાનું, બોલવાનું નહીં, કારણ કે એવા ભગવદીય છે આપણા કરતાં તો અનેક ગણા ઊંચા છે. મને કહેલા બેન પાઉં છે, શેકે છે. મેં તો આવવા તો દ્યો. એટલે બધા અમે 8-10 જણા બેઠા ને, પાઉં, ભાજી, તળેલા મરચાં, અડદનો પાપડ, કાંઠિયાવાડી હોય એટલે છાશ તો હોય. એટલે એને પાઉં મૂક્યા એટલે મેં કીધું ક્યાંના છે? ગાંડી થઈ છો? ઘરે બનાવ્યા છે પાઉં, ઘરે બનાવ્યા હતા. હું તો મારા ઠાકોરજીને પીઝાય બનાવી દઉં. આપણે અંદર ઓલું ઈસ્ટ ને ફિશ ને એવું નહીં નાખવાનું, ઈલા આપણે આપણી રીતે બનાવવાનું, જેનો જેવો ભાવ. પણ બહારનું તો નથી ખાતા ને. ભાજી પાઉં ઘરે કરીને ધરાવીને લે છે. મેં ઓલા બેનને કોણી મારી, જો આપણે બોયલા હોત તો પુષ્ટિ માર્ગમાં તરત બોલી નહીં દેવાનું. આવવા દ્યો, જુઓ, ચાખો, પછી પૂછો. તો જ્યાં સુધી બધા સમર્પિત લેતા હતા ત્યાં સુધી આટલા રોગ હતા. પહેલાં તો વૈદ કેવા હતા, આપણને પૂછતા નહીં તમને શું થયું. આપણે રાજકોટમાં તો કેવા હતા, આમ નાડી ઉપર હાથ મૂકે, હિન્દુ તને બહુ વાત થઈ ગયો છે, બહુ વાત, શરીર દુખે છે. આપણે કહી હા, હવે તારે આથેલું નહીં, ખાટું નહીં, અને આ ઉકાળો પીવાનો. કીધા વિના કોઈ દી સોનોગ્રાફી શું કહેવાય ને MRI ને નામે મેં તો નહોતા સાંભળ્યા. બહુ થાય એટલે કાકા કે જાઓ વૈદ પાસે, એટલે અમારે વૈદ પાસે દવા લઈ આવવાની. કોઈ દેવા રોગ એ નહોતા સાંભળ્યા. આ જ્યારથી ને પશ્ચિમીનું અનુકરણ કર્યું, હવે તો ઘરે તમે ફોન કરો ને, અરે ઓલું આમ કરો ને મોબાઈલમાં, એટલે ઓલા ઝોમેટાવાળા આવીને તમે જે માગો એ દઈ જાય. હમણાં એક બેને એને ભાઈને રાખડી બાંધીને આવ્યા, તો મેં કીધું અહીં પ્રસાદ તો લ્યો. મને કે જરાક ચાખીશ. મેં કીધું કાં? કે ભાઈને રાખડી બાંધવા ગઈને ઝોમેટોમાં તરત એણે વેજીટેબલ સેન્ડવિચ મંગાવીને થમ્સઅપ મંગાવી, એટલે ઇલાંટી મારું પેટ ભરેલો છે. મેં કીધું વાહ ભાઈ વાહ. જો આપણે કાંઈ દૂધે ધોયેલા છે એવું નથી કહેતા, આપણા ઘરે કોક વાર આવે છે, આપણે એવા કાંઈ ખોટા મોટા ન બનાય. પણ એ કેવું, આ છોકરા કોક વાર એવું કહે, બાકી આ તૃપ્તિ બનાવે કા, તો એની અંદર આ બધું કોઈ લસણના ડુંગળા ને ફૂંગળા ને કાંઈ હોય નહીં. છોકરાઓ રાજી થાય, વધુમાં વધુ ઓલા ભાખરી પીઝા બનાવે, ઓલાય બનાવે આ માઇક્રોવેવમાં. પણ આ પેલું બહારનું આવે છે એવું બધું નહીં. તો કેમ આટલું બધું વધી ગયું? ઠાકોરજીને ધૈર્ય વિના લઈએ એટલે અસમર્પિત ન લેવું. એ પ્રમાણે જે આજ્ઞા છે ત્યાં સામાન્ય આજ્ઞા છે કે પહેલાં પ્રભુને સમર્પણ પછી લેવું. આ સમર્પણનો અર્થ સ્પષ્ટ નથી કર્યો. બ્રહ્મ સંબંધ વખતે જે સમર્પણ કરવામાં આવે છે તે પણ સમર્પણ, અને પ્રભુને પધરાવી જે એમની સેવા દરમિયાન ભોગ ધરવામાં આવે છે તે પણ સમર્પણ. આ બંને પ્રકારોમાં પહેલા પ્રકારનું સમર્પણ એ સામાન્ય સમર્પણ, અને બીજા પ્રકારનું સમર્પણ એ વિશેષ સમર્પણ છે, ધરીને લેવું. પ્રભુને અર્ધભૂખ ન ધરવું, એ પ્રમાણે જે આજ્ઞા છે ત્યાં વિશેષ સમર્પણની વાત છે. એટલે કે સાક્ષાત બિરાજતા પ્રભુની આગળ ક્રિયાથી ભોગ ધરવો, આરોગવાની વિનંતી પ્રભુને કરવી, અને મહાપ્રભુજીની કાનીથી પ્રભુ આરોગે ત્યારબાદ એ વસ્તુ આપણા ઉપયોગમાં લેવું. એ પ્રમાણે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાનો આશય
છે. બોલો વલ્લભાધીશ કી જય. વલ્લભાધીશ. સુબોધિનીજીનું પાન વલ્લભ કરાવે તો થાય, અને સ્પર્શ કરવો આપણા બસની વાત નથી. અર્જુનની પરીક્ષા, 5મો વિભાગ. હવે બ્રહ્માસ્ત્રના તેજની બધી વાતો આપણે વિવરણ કરી ગયા. હવે આગળ બ્રહ્માસ્ત્રના તેજનો ઉપસંહાર કરી બે ઓલું છોડ્યું તું એ અને આને વાળ્યું, બેયને ભેગું કર્યું, ઉપસંહાર કર્યો. હવે આગળ બ્રહ્માસ્ત્રના તેજનો ઉપસંહાર કરી અર્જુન અશ્વત્થામાને પકડી લે છે. ત્યારે ભગવાન એને અશ્વત્થામાને વધ કરવાની આજ્ઞા કરી. અર્જુન ધર્મનો કેટલો જાણકાર છે એની પરીક્ષા લે છે. ઠાકોરજીએ કહી દીધું દ્વારકાધીશે, મારી નાખ તો તાર વધ કર નાખ. હવે અર્જુન કેટલો શાસ્ત્રનો, શસ્ત્રનો તો જાણકાર છે, પણ શાસ્ત્રનો કેટલો છે પરીક્ષા કરવા માટે શું કહે છે, તું તારે પતાવી દે. એક તો બ્રાહ્મણ પુત્ર, ગુરુપુત્ર, વિશેષ એની માનો એકનો એક. એના પિતા લડાઈમાં મૃત્યુ પામ્યા. હવે એનો વધ કરાય કે ના કરાય એ દ્વિધા હોય તો ઠાકોરજી કે રસ્તો કાઢીશ. એટલે પરીક્ષા કરી. આપણા જીવનમાં શ્રેય અને પ્રેય બે હોય. શ્રેય એટલે કલ્યાણકારી, અને પ્રેય એટલે ગમે એવું હોય પણ કલ્યાણકારી ના હોય. ઘણીવાર આપણે પ્રભુ પાસે પ્રેય માગીએ, મારું આ ટેન્ડર પાસ થઈ જાય. ઠાકોરજી ના કરે. મહિના પછી છાપામાં આવે કે આ ટેન્ડરમાં એટલા ગોટાળા હતા કે એને બધાને પકડીને જેલમાં નાખ્યા. તો પ્રભુએ આપણું પ્રેય ન કર્યું ત્યારે આપણને ગુસ્સો આવ્યો હતો. આપણી યારે જ આવું થાય છે. પણ આપણું શ્રેય કર્યું, આપણું કલ્યાણ કર્યું કે આ કૌભાંડમાં આપણે ના આવ્યા. તો અહીંયા અર્જુનની પરીક્ષા કરે કે તું તાર વધ કર નાખ. હવે આગળ કારિકામાં કહે છે, ઓ બાપા, તત આસાધ્ય તરસા દારુણમ ગૌતમી સુતમ. દ્રોણાચાર્યની પત્ની નામ શું હતું? ગૌતમી. બબાંધ મર્ષ તામ્રાક્ષ પશુ રસનયા યથા. 33મી કાર્ય. શિબિરાય નિનિસત્તમ રજવા બંધવમ રિપુંબલાત પ્રાહાર્જુન પ્રકૃપિતો ભગવાંબુજેક્ષણ. અર્થ: બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉપસંહાર કર્યા પછી ક્રોધથી રાતા નેત્રોવાળા અર્જુને યજ્ઞ કરનાર પુરુષ યજ્ઞમાં હોમવાના પશુને જેમ દોરડાથી બાંધે તેમ ઝડપથી પકડી ક્રૂર અશ્વત્થામાને બાંધ્યા. ગુસ્સો એટલો હતો ને, આંખો તો લાલ લાલ ઘૂમ થઈ ગઈ હતી. રામાયણમાં એક પ્રસંગ આવે છે, બધા જાણે એટલે ટૂંકમાં જ કહું કે મહારાજ કથા કરતા હતા શાસ્ત્રીજી, અને કીધું કે સફેદ પોયણીના ફૂલ ખીલાતા. હનુમાનજીએ કે ના, લાલ હતા. એ કે ના, સફેદ હતા. ત્યારે એનું વિવરણ કરે છે, હતા સફેદ, પણ હનુમાનજીને કેમ લાલ દેખાણા? એને રાવણ ઉપર ગુસ્સો હતો, એને લંકા ઉપર ગુસ્સો હતો, એટલે નેત્ર લાલ થઈ ગયા હતા, એટલે એને સફેદ ફૂલ લાલ દેખાણા. આ રામાયણનો પ્રસંગ છે. એવી રીતે અહીંયા લાલ ઘૂમ. અને કેવી રીતે બાંધો? ઓલા હવનમાં પશુ પહેલાં હોમતા હતા ને, હવે નથી આ બધું. પેલા હવન કરે ને એટલે પશુ હોમતા હતા. અત્યારે આપણે કોળું હોમીએ છીએ. તો બાંધીને ખેંચે ને, એમ ખેંચીને લઈ આવતા હતા. નો લોસ વસ્તામાં આમ તૂટ્યું વળીને હવે જખ માર્યું ને રહેવું પડે. કરેલા કર્મ તો બધાય ભોગવવા પડે. અસ્વસ્થામાં એ 5 નિર્દોષે માર્યા. બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું, પાછું નહોતું. હવે કર્યા ભોગવો. દોરડાથી બાંધી અશ્વત્થામાને
પોતાની લશ્કરીની છાવણીમાં લઈ જવા ઈચ્છતા અર્જુનને કયલ નવન ભગવાન ગુસ્સે થઈ કહ્યું. તત એટલે બંને બ્રહ્માસ્ત્રોના તેજનો ઉપસંહાર કર્યા પછી આસાધ્ય એટલે સમીપ જઈને દૂરથી વારુણાદિ પાસે બાંધવાથી અર્જુનને ઘણો ક્લેશ થયો. એટલે તરસા શીઘ્ર ઝડપથી અસ્વસ્થાને પ્રતિકાર કરવાની તક ન મળે એવી રીતે બાંધ્યા. ઓલો શિકારી હોય ને એ બેન વગાડે એટલે નાગ આવી જ જાય. અને પછી ઓલા પક્ષીઓ હોય કે માછલીઓ એને ઝાડ નાખે, દાણા નાખે એટલે આવી જાય. એટલે આને એવી રીતે બાંધી લીધો કે એને છૂટવાની, દોડવાની, ભાગી જવાની તક મળી નહીં. કોને? અશ્વત્થામાને. અશ્વત્થામાના બંધનનું કારણ એમનું બાળકોનું વધનું ક્રૂર કર્મ હતું. તે બતાવવા માટે દારુણમ પદ મૂક્યું છે. એણે આ 5 બાળકોનો વધ ના કર્યો તેને કોઈ બાંધત? એને બ્રહ્માસ્ત્ર છોડવું પડત? અને એણે એના માટે તો કર્યું જ નથી. ઓલા દુર્યોધનને પ્રસન્ન કરવા કર્યું, કોકના માટે. તો ઠાકોરજી કે આનો વધ જ કરાય. હવે વિવરણ આવે એ બધાય સાંભળવા જેવું છે. જો એને જલ્દી બાંધવામાં ન આવે તો તે કદાચ આત્મહત્યા કરી લે, અથવા સાપ આપે, અથવા અર્જુનને મારી નાખે, અથવા ભગવાનનું ભજનાદિ કરી લે તો આગળના દંડમાંથી મુક્ત થઈ જાય. માટે પકડીને તરત બાંધી દીધો. દુશ્મનને કોઈ દિવસ દયા ખવાય નહીં. તમે દયા ખાઓ એટલે તમને પછી હેરાન કર્યા વિના રહે નહીં. એકવાર છોડી દો. આજે ઘણા ઓલા પેરોલ ઉપર છોડે ને, એટલી વારમાં ઓલાને પતાવી દે સાક્ષીને. વાંક કોનો? પેરોલ પર છોડવા વાળાનો. એટલે દુશ્મનને ઉગતો દાબી દેવાય અને રોગને ઉગતું દાબી દેવાય, નહીતર એમાંથી બીજા રોગ થતા વાર લાગે નહીં. બોલો વલ્લભાધીશ. શ્રીમદ ભાગવત. અને મારા ગુરુદેવને દંડવત પ્રણામ કરું છું. चंद्र सरोवर पे सूरदास जी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. सुरभि कुंड पे परमानंद दास जी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. जमुनावता पे संकर्षण कुंड पे कुंभन दास जी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. बिच्छू कुंड पे कृष्णदास जी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. कदम खंडी पे गोविंद स्वामी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. अप्सरा कुंड पे चित्त स्वामी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. मानसी गंगा पे नंददास जी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. रुद्र कुंड पे चित्रपुत दास जी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. વ્રજ વિલાસ વ્રજની ગોપિકાઓને મારા દંડવત પ્રણામ. હે વલ્લભ, સવારથી અત્યાર સુધી સેવા, સ્મરણ, સત્સંગ જે પણ તે કરાવ્યું તે તારા ચરણારવિંદમાં સમર્પણ કરું છું. ભૂલ અપરાધ થઈ હોય તો ક્ષમા કરજો. બોલો વલ્લભાધીશ કી જય. દ્રઢયિના ચરણ કેરો ભરોસો દ્રઢયિના ચરણ કેરો. શ્રી વલ્લભનાથ ચંદ્ર છટાબિન સબ જુગ માય અંધેરો ભરોસો દ્રઢયિના ચરણ કે. साधन और नहीं कली में क्या सोयनी रे. सूर का कहे त्रिविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो દ્રઢયિના ચરણ દ્રઢયિના ચરણ
હૃદયના ચરણના કેરો. શ્રી વલ્લભાધીશ કી. આજનો આ સત્સંગ મારા વલ્લભના ચરણારવિંદમાં સમર્પણ કરું છું. બોલ અપરાધ થઈ હોય તો ક્ષમા કરજો. આ મારા વલ્લભની વાણી અને ભૂલો એ મારી. બોલો વલ્લભાધીશ કી જય. જન્માષ્ટમીની ખૂબ ખૂબ વધાય, ખૂબ ખૂબ વધાય, ખૂબ ખૂબ વધાય. બધાય વૈષ્ણવને જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ.